बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। जन्म तुम्हारे लिखे लाउणा अगर आपां अज तो पहला देखा है तो धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, ते उस तो बाद साहब कांशी राम जी, जिन्हां ने अपना सारा जीवन अपने समाज के लिए लेखे ला दिता। अज की तरीक दे विच इन्हां कुछ सज्जण, कुछ साडे मिशनरी प्रचारक जां जिन्हां ने मिशन नूं अगे वधाया, उन्हां विच अज की तरीक दे विच कांशी टीवी की टीम भी आउंदी आ, जिन्हां ने यह जन्म तुम्हारे लेखे सच करके दिखाया। तो अज आप 24 घंटे कांशी टीवी देखते हैं। कांशी टीवी ते अज दे जो साडे प्रोग्राम दे विच असीं इहो जी शख्सियत नूं लैके आए हैं। कांशी टीवी का सब तो पहला दास लख लख कोट कोट धन्नवाद करता है, जिहड़ी कांशी टीवी की टीम ने यह उपराला किया। साडे विचकार जिन्हां ने 14 साल की उम्र तो लैके अज की तरीक दे विच 70 साल के हो गए ने, तो 14 साल की उम्र तो लैके 70 साल की उम्र तक जिन्हां ने सतगुरु रविदास महाराज जी का जो शब्द वा, असीं ये कह सकते कि उन्हां दे उपर पूरी तरह टुकदा आ। यह जन्म तुम्हारे लेखे दास की मुराद है। साडे विचकार अज पैनल के उपर बैठे ने जो इस प्रोग्राम के साडे इंडिया तो विशेष तौर पर साडे विचकार पहुँचे ने, साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे सतपाल साहलों जी, जय गुरुदेव जी। और इस तरह उन्हां दी धर्म पत्नी कमला साहलू जी, जय गुरुदेव जी। और इस तरह क्योंकि उम्र के हिसाब नाल देखा जाए तो दास की उन्नी उम्र नहीं जिन्ना इन्हां ने समाज नूं देण है, समाज नूं। तो उन्हां दे नाल क्योंकि जिन्नी देर साडे समाज का कोई गीतकार, कोई कलाकार, कोई राइटर ला लो, किसी भी तरह अपने पूरे लाइफ नूं, पूरी जिंदगी नूं मिशन के उपर समर्पित करते हैं, जिन्होंने असीं कह दिंदे हां फिर बाद विच मिशनरी कलाकार। वो साडे विचकार अज पैनल के उपर बैठे ने साडे बहुत ही सत्कारयोग रूप लाल धीर जी, जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव, जय भीम जी। और उन्हां दे नाल ही जिस तरह दास ने पहला गल की, क्योंकि अज का जो साडा विशा है, साडियां विचारां ने वो उन्हां प्रचारकां दे उपर जां उन्हां मिशनरी साडे भरावां दे उपर आ, जिन्हां ने अपना सारा जीवन ये जन्म तुम्हारे लेखे, साडे बहुत ही सत्कारयोग बलवीर कलेर जी, जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव। और इस तरह साडे नाल पैनल दे विच अज साडे विच विराजमान ने हंसराज बंगा जी, जय गुरुदेव जी। इस तरह उन्हां दे नाल बिल्कुल साडे वीर बैठे ने बलदेव राणा सरोए जी, जय गुरुदेव जी। इस तरह उन्हां दे नाल बिल्कुल साडे अंकल जी बैठे ने, जय गुरुदेव जी। और इस तरह समाज नूं क्रांतिकारी गीत, समाज नूं समर्पित गीत जिहड़े उन्हां ने दिते ने साडे बीजा बांसियां वाले, जय गुरुदेव जी। और इस तरह साडे नाल जो अज दे इस पैनल के उपर विचारां दी सांझ पाउणगे साडे नाल धर्मपाल सनियार जी, जय गुरुदेव जी। और इस तरह कांशी टीवी के ट्रस्टी साडे विचकार पहुँचे ने सतपाल सरोई जी, जय गुरुदेव जी। और इस तरह मिशन के लिए चाहे थोड़ा समा लाया चाहे ज़्यादा समा लाया, पर जिन्ना भी लाया दिलों लाया साडे जिंदर सीमार जी, जय गुरुदेव जी। गल करिए 21 अप्रैल 1958 की पिंड सालों की, 21 अप्रैल 1958 पिंड सालों, जिथों साडे समाज का एक ये कह सकते हैं कि अणथक 70 साल की उम्र हो गई, पर अज तक भी थक्या नहीं, जिसने अपना सारा जीवन समाज के लेखे ला दिता। साडे बहुत ही सत्कारयोग सतपाल सालों जी। 5000 के करीब जिन्हां ने मिशनरी गीत लिखे, साडे सत्कारयोग सतपाल सालों जी। जिन्हां समयां दे विच गुरु रविदास महाराज जी के नाम तो लैण तो भी लोकी कन्नी कतराउंदे सीगे,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ, ਪੂਰਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਅ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲਗਭਗ 1974 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੇਰੀ, ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਜੇ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ 1972 ਦੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤਾਈਓ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਜੋ ਲੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਵਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਜਨਾਬ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ
ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-32 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਦੋ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇਹ ਕਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਫੋਕੇ ਸਭ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਲੋਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਲਿਆਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਲਲਕਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥ-ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ 1987 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲੋ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੈਨ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਅਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਰਲ ਲੱਭਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾੜ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਲ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਬੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70-80 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋ, 14 ਸਾਲ 1972 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਗੁੜਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨ ਗੁਰਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਗੁਰਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਵਧਣ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂ ਰੂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੇ 1970-80 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸੱਲਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬੇਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੀਤ ਤੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੈ ਭੀਮ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਧਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣਾ ਸਰੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1970-72 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਚੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 78 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਕੱਢਨੇ ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਟੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। 4 ਗੀਤ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਐਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਦਦਰਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਮਿੰਟੂ ਧੂਰੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਆ ਸੋ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਣ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ 200 ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਕਹੂੰਗਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ 72 ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72 ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 72 ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਛਤਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਨਿਆਰ ਜੀ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲਵਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ 4 ਚੰਦ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਦਬੀ ਮਹਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਦਬੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਛਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਦਬੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਅਦਬੀ ਮਹਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ
ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। 72 ਸਾਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਬਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਿਵਾਜਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 1-ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੱਖੇ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ
ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 2005 ਤੋਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਰਾਮ ਬੰਗਾ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੋਂ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰਾਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਗਰਮ। ਸੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣਾ ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਲੂਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਟਹਿਕ ਦੀ ਕਪਾਹ। ਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਲੂਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਹਿਕ ਦੀ ਕਪਾਹ। ਗਿਣ ਲਾ ਬਤਾਏ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਂ। ਗਿਣ ਲਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਲਫਤ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ, ਸੰਧੂ ਬਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਅਦਬੀ ਮਹਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਉਹ ਛਪਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਲਾ ਸੱਲਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅਹਿਮਦ ਤੋਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਟੋ ਦੀ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਾਟੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤੁਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਟੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਟੋ ਨੇ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਕਾਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਫੁਰਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪਲੱਸ 150 ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ। ਇਹ ਫਕਰ ਸੁਭਾਅ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾਮਾ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਲਾ ਸੱਲਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਘਟ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 86 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਐਸਐਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ 8-10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਵਲ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਦਰਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂਜੀ ਗੜਪਧੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲਾ ਤੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੰਡਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਇਆ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜੰਗਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਲਾਇਆ? ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾ ਸੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖ ਸੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖ ਸੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਪਾਇਆ। 24 ਮਈ ਦਾ ਅਭਾਗਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੇਪਲਾਇਆ। ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੇ, ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਮੀਂਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਇਆ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਆਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀ ਵੇ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਆਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੱਬਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੱਡੀ ਭਰਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੇ, ਗੱਡੀ ਭਰਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ। ਸਾਲੋਂ ਗੂੰਜਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ, ਸੱਚ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 24 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਦੜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਂਟੀ ਜੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਡੇਰਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ? 93 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਟੈਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਕੁ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਿਬੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 7 ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਝੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ, 5-6 ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਘਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ। ਸਮਾਜ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਿਆ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ- ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। 6-7 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਅਮਰਸ਼ੀਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਭੰਨੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੀ ਆਦਿ ਮਹਿਕ ਉਦੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਹੋਈ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੀ ਫੋਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਹੁਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਤਪਾਲ ਸਾਲੋ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਡਾ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੋ ਹਰਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਤਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 70-72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਅਰਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੀਦਾ, ਝੁੰਗਾ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇਖੀਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਗਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਝੁੰਗਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਹੂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਆ ਨਾ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਹੂਕ ਦਾ
ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਇਆ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਸਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਿਜੋੜਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਾਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, किसी ने लिखा कि गरीब है वो इसीलिए कि तुम अमीर हो गए, कुछ को बनाया शहनशाह लाखों फकीर हो गए। पर इन्हां दियां रचनावां ने ते धीर साहब दी आवाज़ ने लोकां नूं इह समझा दिता भी तुसी गरीब आ, तुसी भी अमीर हो सकदे आ, उठो। और इन्हां दी नीयत नूं जिहड़ी मुराद सीगी ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਸਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, SS ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਦਰਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਲ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚੇਂਸਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਵਿਜੇਂਸਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਆ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਜੀ।